Good afternoon, ma. Join quickly, all of you. Good afternoon, madam. Very good afternoon. How is your preparation for your sem and examinations? ఏం నిన్న మీ పేరెంట్స్ ఇంట్రాక్ట్ కమ్మంటే ఒక్కరు కూడా కాలేదు. పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు పేరెంట్స్ ఇంట్రాక్ట్ కావాలి కదా. ప్రతిమ ఏం జాయిన్ కావట్లేదు అసలు క్లాసులకి. టూ మినిట్స్లో అందరు జాయిన్ కావాలి ఫాస్ట్గా. Okay, let me share content. Is it visible, ma? Screen is visible to you? Yes, madam. Okay. So today we will discuss about small scale industries or small scale enterprises and what is the scope and objectives of small scale industries. Okay. Small scale industries that are industries who manufacture goods and services with the help of relatively smaller or smaller machines and a few workers with the help of few workers only. With a small investment and with the help of small machines and with the help of small workers. Okay, small scale industries produce goods with the help of small or minimum investment and very little workers or labor and very little with equipment or machinery. Okay, that industries are those industries in which production and manufacturing and providing the services are executed on a small scale or micro scale. Usually, generally, these industries make one-time investment that is less than 10 crores on that equipment or on that plant. So the annual turnover of that small scale or micro enterprise does not cross 50 crores of rupees. Okay, the one-time investment should not exceed
1 crore rupees with an annual turnover of less than 50 crores for micro scale industries or small scale industries. ఓకే, మనకు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లేదా స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్నటువంటివి చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో, తక్కువ లేబర్తో, తక్కువ మెషినరీతో మనము వస్తువులను, సేవలను తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ముఖ్యంగా మన ఇండియా లాంటి కంట్రీస్కి, లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కంట్రీస్కి చాలా యూస్ఫుల్ అవి. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అని చూసినట్లయితే సమ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్, leather industries, water bottle industries, some bakeries, pens, toothpaste, like that anamata. Any type of bags, ఇలా చిన్న చిన్న వస్తువులను తయారు చేసేటువంటి తక్కువ పెట్టుబడితో, తక్కువ మనుషుల సహాయంతో, తక్కువ మెషినరీతో వస్తు సేవలను తయారు చేసి అమ్మినట్లయితే అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ను లేదా సంస్థలను మనము స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని అంటామన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దట్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అని చూసినట్లయితే the scope of that small scale industries is quite vast, covering a wide range of activities. These characterized by labor intensive, need less capital and require less sophisticated technology. What are the important activities in చూసినట్లయితే the important activities are manufacturing activities or repairing activities, retailing activities, financial activities, wholesale activities, construction activities, and infrastructure activities like transportation, communication, etc. Okay. So this is the scope of that industries. Let us discuss what are the objectives of small scale industries. ఈ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు లేదా చిన్న తరహా ఉత్పత్తి సంస్థల యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయని మనం చూసినట్లయితే that small scale industries create more employment opportunities. Okay, that industries aid to improve the rural and less developed regions of the economy. ముఖ్యంగా ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకు ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే అవి కొంచెం క్యాపిటల్ తక్కువ, లేబర్ ఎక్కువ యూజ్ చేసి ఆ ఇండస్ట్రీస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. కాబట్టి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకు మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆ తర్వాత వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఎస్పెషలీ ఈ బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్ ఆర్ లెస్ డెవలప్డ్ రీజన్స్ ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్ రీజన్స్ ఉన్నటువంటి మనలాంటి కంట్రీస్కు చాలా యూస్ఫుల్ అన్నమాట. సో అంతేకాకుండా దట్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ రెడ్యూస్ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్. ఎందుకు రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ రెడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే అవి ఎక్కడైనా కూడా ఏ ఏరియాస్ అయితే, ఏ యొక్క రీజన్స్ అయితే బ్యాక్వర్డ్గా ఉంటాయో ఆ యొక్క బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్లో మనం వాటిని ఈజీగా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మనము ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకోకుండా మనము వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి రన్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ రీజన్స్ అన్ని కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అన్నటువంటి మనకు రెడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. Another objective is that small scale industries ensure maximum utilization of unexploited resources of the country. సో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ మనకు స్కార్సిటీగా ఉన్నాయి కదా, రిసోర్సెస్ అన్నటువంటిది మనకు స్కార్సిటీగా ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్, అన్ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ రిసోర్సెస్ మనము మ్యాక్సిమంగా యూటిలైజ్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. వీ కెన్ యూటిలైజ్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, నెక్స్ట్ another objective is that small scale industries assure equal distribution of income and wealth. సో మన కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ అన్నటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా
మనకు ఇంతవరకు అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాంటివన్నీ లేకోకుండా ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేదానికి వెల్త్ అండ్ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకు ఎలా ఈ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది అంటే కొన్ని అదే లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనుకోండి, అవి ఎక్కువ డెవలప్డ్ ఏరియాస్ లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్నటువంటి చోట్ల మాత్రమే వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది. కానీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నటువంటి బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్ లో తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో కూడా వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయవచ్చు. కాబట్టి ఆ బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్ అన్ని కూడా డెవలప్ అయ్యి ఈ యొక్క అదర్ డెవలప్డ్ రీజన్స్ తో ఈక్వల్ గా కావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. ఆ వెల్త్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ ఒకరి చేతిలోనే ఆదాయ సంపదలన్నీ కూడా ఒకరి చేతిలోనే కేంద్రీకృతమై ఉండకోకుండా కొంతవరకు వికేంద్రీకరణ జరిగి అన్ని ప్రాంతాల్లో సమానంగా అభివృద్ధి జరిగేదానికి అవకాశం ఉందన్నమాట స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, అనదర్ ఆబ్జెక్టివ్స్, దానికి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇంకా ఏమి ఉన్నాయి అని చూసినట్లయితే దీస్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ సాల్వ్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం. సో దీని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం మన కంట్రీలో ఎక్కువగానే ఉంది కాబట్టి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం కూడా ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనేది వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అన్నమాట. ఓకే, అనదర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు అటైన్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. సో మనము ఇంపోర్ట్స్ ప్రతి ఒక్క వస్తువు కోసం మనకు స్కార్సిటీగా ఉన్నటువంటి లేదా మనకు అవసరం ఉన్నటువంటి వస్తువుల కోసము అదర్ కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ కాకోకుండా ఇంపోర్ట్స్ మీద ఆధారపడకోకుండా మనం కొంతవరకు సెల్ఫ్ రిలయన్స్ సాధించడానికి ఈ యొక్క స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే అవి ఏ రీజన్ లో అయినా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మనకు కావాల్సినటువంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని మనము ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అన్నటువంటిది అటైన్ చేయవచ్చు అనమాట. ఓకే, another objective is to utilize the latest technology aimed at producing better quality goods at lower cost. సో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్న దానికి అవకాశము, యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అన్నటువంటిది కూడా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. సో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నటువంటివి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎందుకోసం వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనే వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ మోటో, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని చూస్తే టు క్రియేట్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలను క్రియేట్ చేయడం అనేటువంటిది ఒక ఆబ్జెక్టివ్. తర్వాత డెవలప్డ్ రీజన్స్ తో పోల్చుకుంటే కొన్ని రీజన్స్ లెస్ డెవలప్డ్ రీజన్స్ లేదా బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్ ఎక్కువగా అవి సంపద విషయంలో అంటే వెల్త్ విషయంలో కానీ, ఇన్కమ్ విషయంలో కానీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో కానీ అంత రీచ్ కాలేదు కాబట్టి వాటిని డెవలప్ చేయాలా అన్నటువంటిది, ఆ ఏరియాలలో వీటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలా అన్నటువంటిది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. తర్వాత ఎక్కడైతే రీజనల్స్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయాలా లేదంటే పూర్తిగా వాటిని తొలగించేసేయాలా, ఆ యొక్క అసమానతలు అన్నటువంటిది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ ని, స్కేర్సిటీగా ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్, అవైలబుల్ గా ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలన్నది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఆ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే విధంగా ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తాయి కాబట్టి అది కూడా ఒక ఆబ్జెక్టివ్. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం. తర్వాత సెల్ఫ్ రిలయన్స్ మనం అటైన్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చినటువంటి వస్తువులు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రోల్ ఆఫ్ ద స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. సో వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఇన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ చూసినట్లయితే ప్రొడక్షన్ విషయంలో ఏ విధంగా ఉంది ఈ యొక్క స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క రోల్ అని చూసినట్లయితే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎస్టిమేట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ ద టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఇండియా. 40% ఆల్మోస్ట్ 40% టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఈ యొక్క స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్టుగా మనకు ఒక అంచనా అనమాట. స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్మోస్ట్ రీజన్స్ ఫర్ ద గ్రోత్ అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ ఎకానమీ. సో మన ఇండియన్ ఎకానమీ యొక్క గ్రోత్ కానీ లేదంటే ఇండియన్ ఎకానమీ యొక్క స్ట్రెంథనింగ్ కానీ ఈ మెయిన్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ గా ఇవి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి ముఖ్యమైన వాటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట.
ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ లైక్ ఇండియా, it is the most populous country, more labor intensive country, and scarcity, resources as well is scarcity in India. సో ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని మన ఇండియాలో ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఇండియా లాంటి కంట్రీలో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాదాపు ఆల్మోస్ట్ 40% ప్రొడక్షన్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండే మనకు ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అన్నటువంటిది వస్తూ ఉందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ రూల్ ఉంది. దీన్ని బట్టి ఇది యొక్క ముఖ్యమైన హలో అమ్మా, హలో హలో చేయండి మేడం. కొంతమంది క్లాస్ లింక్ ఓపెన్ కావడం లేదంట మేడం. ఇప్పుడు అలా చేస్తాను చూడండి. నా ఓకేనా? అలా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి అన్న. Is it okay now? Did you join all of you? ఓకే మేడం. ఓకే. So Make in India. Small scale industries are one of the best example of Make in India initiative. So these industries concentrate on to manufacture in India and sell the products outside. That also, wait a minute. త్వరగా జాయిన్ కండి, ఎవరైనా ఇంకా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే. So these small scale industries manufacture in India with less amount or with meager amount and sell the products worldwide. That also assists create more demands from all over the world. ఓకే, మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులు మన దేశంలోనే తక్కువ పెట్టుబడితోనే, తక్కువ మంది శ్రామికులతోనే, తక్కువ మెషినరీతోనే మనం తయారు చేసుకుని మన అవసరాలు తీర్చుకోవచ్చు అనమాట. మనకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలన్నింటి కోసము మనం ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. సో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నటువంటి మేక్ ఇన్ ఇండియాను క్రియేట్ చేస్తాం. దీన్ని బట్టి కూడా మనము దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ లేదా రోల్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది మనం అర్థమవుతుంది. Another one is exportation of contribution. So India's export industry majorly depends on these small scale industries for their growth and development. Almost half of the goods and services that are exported from India are manufactured or produced by these industries. ఓకే, మన ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట. స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లో తయారైనటువంటి వస్తువులనే మనం ఎక్కువగా అదర్ కంట్రీస్ కు ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోగలుగుతున్నాము. ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్ చూసినట్లయితే దట్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ క్రియేట్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అని ఆల్రెడీ మనము ఇంతకుముందే ఆబ్జెక్టివ్స్ లో కూడా చెప్పుకున్నాము. సో ద స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఏ మెయిన్ కాజ్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ. లార్జెస్ట్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వెన్ కంపేర్ విత్ ద లార్జెస్ట్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ created more employment opportunities to the unemployment persons.
నిరుద్యోగిత అన్నటువంటిది అధికంగా ఉన్నటువంటి మన భారతదేశంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు బాగా లభించాలి, ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు దొరకాలి అంటే చిన్న తరహా పరిశ్రమల్ని మనం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ని మనం బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల వీటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల మన భారతదేశం లాంటి దేశంలో, ముఖ్యంగా శ్రామిక జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశంలో ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చి నిరుద్యోగ సమస్య అన్నటువంటిది తొలగిపోవడానికి అవకాశం ఉంది అనమాట. ఓకే, అంటే లైవ్లీహుడ్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఒక జీవనోపాధి అన్నటువంటిది ఉంటుంది అనమాట. సో లేబర్ ఇంటెన్సివ్ గూడ్స్, ఆ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నటువంటివి ఎక్కువ లైవ్లీహుడ్ను ఇస్తాయి. ఓకే, another main what is the another role or importance of small scale industries అని చూసినట్లయితే contribution to export. సో ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసేటువంటి విషయములో ఈ యొక్క స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క షేర్ అన్నటువంటిది, దీని యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అన్నటువంటిది మంచిగా ఉందన్నమాట, ఎక్కువగా ఉంది. సో కంట్రిబ్యూషన్ to exports, the small scale industries contribution to exports is also good or very high. Okay, approximately half of the goods are exported from India or produced by the small scale enterprises. Nearly 35% of direct exports and 15% of indirect exports are from the small scale industries. So India's export industry majorly depends on these small scale industries for their growth and development. ఓకే, ఎక్కువగా మనం ఎగుమతి చేసేటువంటి వస్తువులలో ఈ యొక్క స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లో తయారైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ చాలా మటుకు ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. వెల్ఫేర్ విషయంలో కూడా చూసినట్లయితే ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూసినట్లయితే ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని పెంపొందించే విషయంలో కానీ, వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమము ఏ విధంగా అయినా డెవలప్ చేసేటువంటి విషయంలో కానీ, వాళ్ళ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అని చూసినట్లయితే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సో బెటర్ దాన్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ కూడా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోనే మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎవరికి కూడా అంత కష్టం అని అనిపించదు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్. సో అదర్ దాన్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్, దిస్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో నెసెసరీ ఫర్ ద సోషల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. దీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ normally started by the lower or middle class public. They have an opportunity to gain wealth and employ other people. It aids with income distribution and contributes to social progress. So small scale industries help చేస్తాయన్నమాట అదర్ ఏమన్నా కూడా సోషల్ ప్రోగ్రెస్ కానీ అదర్ డెవలప్మెంట్ కోసం కానీ వాటన్నిటికీ కూడా అది కంట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఈ పాయింట్స్ బట్టి మనము ఈ యొక్క స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క రోల్ ఏంటి అన్నటువంటి బేస్డ్ ఆన్ దీస్ పాయింట్స్ వీ కెన్ సే ద వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి, తర్వాత రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసేస్తున్నాయి, తర్వాత పబ్లిక్ యొక్క వెల్ఫేర్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నాయి, తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్స్ విషయంలో వీటి యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువగానే ఉన్నది. ఇంకా మనకు చూసినట్లయితే మనకు మేక్ ఇన్ ఇండియాకు అది ఒక బెటర్ గా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మన దేశంలోనే ఇతర దేశాల కోసం వెళ్ళకోకుండా మనకు కావాల్సిన వస్తువులన్నింటినీ మన దేశంలోనే తయారు చేసుకునేదానికి కూడా అది మార్గదర్శకంగా అయ్యి చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఉపయోగపడుతున్నాయి. తర్వాత ఉత్పత్తి విషయంలో కూడా ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో కూడా నియర్లీ 40% ప్రొడక్షన్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ నుండే వస్తూ ఉంది. సో ఇవన్నీ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, దీని రోల్ చాలా ఎక్కువగా మన భారతదేశంలో కనిపిస్తుందని చెప్పవచ్చు అనమాట. సో ద స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ హ్యావ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇండియా. Why? Because India is vast country, it is most populous country.
most labor intensive country and less capital intensive country. So due to all these reasons, especially small scale industries are very, very useful, and especially in India, and for development of the regional developed underdeveloped areas or less developed areas also, it is very useful. Okay, for the removal of wealth డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమన్నా కూడా ఈ యొక్క ఆదాయ సంపదలో ఉన్నటువంటి అసమానతలను తొలగించడానికి కూడా ఈ యొక్క స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నటువంటి చాలా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు మెయిన్ పాయింట్స్ ఇవి ఒకటి రాసినట్లయితే సరిపోతుంది అనమాట. వాట్ ఈజ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ వాట్ ఈజ్ స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని అడిగినా, లేదంటే వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నా, లేదంటే వాట్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నా, లేదంటే హౌ కెన్ యూ సే ద స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ద లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇండియా అని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగినా కూడా ఈ పాయింట్స్ రాస్తే మీరు సరిపోతుంది. ఓకే, సో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నటువంటివి తక్కువ పెట్టుబడితో, తక్కువ శ్రామికులతో, ఎలాంటి ప్రదేశంలో అయినా కూడా, ఈవెన్ వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతంలో అయినా కూడా మనము వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ in any backward regions, in any underdeveloped regions with less amount, that the less investment and less labor, few labor, and with few machinery. Okay, వాటిని ఎక్కడైనా కూడా మనము ఈజీగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దట్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ క్రియేటెడ్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఇట్ రిమూవ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఇన్ ద కంట్రీ. Okay, that contribution regarding exports is very high. So all these points you can write if this question will come in your examination point of view. So 17 members join in are. The screen center. Okay. Next, another question is possible from this unit. That is, what is NOC? NOC means no objection certificate. So, what are the advantages of NOC from the Pollution Control Board? Screen is visible, ma? Is the screen visible to you? కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ ఏమన్నా కట్ అయిపోయిందా? హలో, Ayesha, Yes, ma'am. screen visible? కనిపిస్తాను మేడం. Ayesha, ఏ రోజన్నా కన్ఫ్యూజన్ పోయిందా? నీకు అలానే ఉందా కన్ఫ్యూజన్? ఏం లేదు మేడం, ఆలోచిస్తాను. బిఎడ్ చేయాలా అనేది ఇంకా ఆ యొక్క డైలమాలోనే ఉన్నావా? ఏమన్నా డెసిషన్ తీసుకున్నావా? ఇంకా తీసుకోలేదు మేడం. When will you take? కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లో కలుగునన్నా. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఫీ పే చేయడానికి అందుకు వస్తారు కదా.
ఎస్ మేడం. వచ్చేసి సభ నువ్వు శశాంక్ అందరు కలిసి రండి మాట్లాడదామా. సరే మేడం. హైయర్ స్టడీస్ కంటిన్యూ చేయాలనుకున్న వాళ్ళంతా ఒక రోజు వచ్చి కలిసి డిస్కస్ చేద్దాం. సభ ఉందా ఇప్పుడు క్లాస్ లో? లేదు మేడం. జాయిన్ కాలేదా? లేదు మేడం. 2-3 days లో మనకు డీటెయిల్స్ కూడా వస్తాయి. లేదు ఇప్పుడు ఈ మధ్య బొమ్మ ఇది మీకు 4 marks కు ఒకవేళ నో అబ్జెక్షన్ అన్నటువంటిది 4 marks కి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. 8 marks కి ఒకవేళ వచ్చినా రాకపోయినా కూడా 4 marks కి అయితే ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎన్ఓసి. సింపుల్ గా ఎన్ఓసి అని ఇవ్వచ్చు మీకు, లేదంటే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అనవచ్చు, లేదంటే వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎన్ఓసి. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము. దీనివల్ల ఏదైనా మనం ఇండస్ట్రీ చేయాలంటే బిఫోర్ ద ఎస్టాబ్లిష్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ there is need to take the NOC from different categories, that is pollution board నుండి కానీ other so many formalities. ఆ formalities లేదా steps, what are the steps or what are the formalities to start any industry అన్న క్వశ్చన్ లో మనము చదువుకున్నాం ఇవన్నీ. సో నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అన్నమాట. ఎన్ఓసి అంటే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్. It must be obtained from the State Pollution Control Board or Central Pollution Control Board before establishing the any industry. Okay. For some industries which fall in the categories of highly polluting industries, an environmental impact assessment study is carried out and submitted to the State Pollution Control Board. ఎందుకు మనం ఎన్ఓసిని తీసుకోవాలా? వై వి టేక్ ఎన్ఓసి ఫ్రమ్ పొల్యూషన్ బోర్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెసెసరీ అని చూసినట్లయితే, ఇండస్ట్రీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, అందులో ఆ యొక్క ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి, వీలైనంత వరకు ఎక్కువ పొల్యూట్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, లేదంటే సాయిల్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, సౌండ్ పొల్యూషన్, డిఫరెంట్ పొల్యూషన్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఇండస్ట్రీస్ వల్ల. కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఎక్కువగా సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ నుండి వచ్చేటువంటి ఎయిర్, ఆ ఎయిర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కలిసినప్పుడు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా కూడా పొల్యూట్ అవుతుంది. కొన్నిటి నుండి వాటర్, ఆ యొక్క ఏమైనా ప్లాస్టిక్ అలాంటివన్నీ కూడా, మెర్క్యూరీ, సో కొన్ని రకాలైనటువంటి కెమికల్స్, కొన్ని రకాలైనటువంటి మెటల్స్ వేస్టేజ్ అంతా కూడా దాంట్లో డంప్ చేయడం వల్ల ఆ వాటర్ పొల్యూషన్ కూడా, అవి ఒకవేళ డ్రింకింగ్ వాటర్ లకి లీక్ అయినట్లయితే వాటి వల్ల ఆ వాటర్ తీసుకున్నటువంటి పీపుల్ అంతా కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. బాగా వాళ్ళకి డిసీజ్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది అన్నమాట. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఆ ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేసే ముందు, అంటే ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ముందు ఆ ఇండస్ట్రీ గురించి మొత్తం, అలా ఏ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ ఇండస్ట్రీలో, వాటికి ఉపయోగించేటువంటి రా మెటీరియల్ ఏంటి, ఆ ఇండస్ట్రీస్ నుండి ఎలాంటి మనకు పొల్యూషన్ వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకు మనము క్లారిటీగా, వెరీ క్లియర్గా సబ్మిట్ చేసి వాళ్ళ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ మనం పొందవలసి ఉంటుంది అన్నమాట. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సో అండ్ సో ఇండస్ట్రీ. From that industry, there is no harm to that society or to that environment, surrounding people అని చెప్పేసి మనకు ఆ పరిశ్రమను అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంత ప్రజలకు కానీ, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణానికి కానీ ఎలాంటి హామ్ ఉండదు అని చెప్పేసి ఆ కంట్రోల్ బోర్డు నుంచి మనకు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ పొందవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. Getting an no objection certificate, it is a mandatory step anamata before starting any industry or any firm. So the environment is one of the most discussed topic in the 21st century. The industry must make sure that they are not disturbing the environmental balance. Okay. మనం ఏదైనా కూడా ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేసే ముందు కంపల్సరీగా ఈ ఎన్ఓసిని పొందవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే ఈ
ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నటువంటిది, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అన్నటువంటిది చాలా చాలా అవసరం అన్నమాట. పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉన్నది మన మీద. ఇప్పుడు ఈ మనం ఈ విధంగా COVID-19 సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాము అంటే, ఈ కరోనా వైరస్ ఈ విధంగా వరల్డ్ వైడ్ ఇంత అఫెక్ట్ అయ్యి ఇంతమందిని డ్యామేజ్ చేస్తూ, ఇంతమంది యొక్క హెల్త్ ని స్పాయిల్ చేస్తూ, ఇంతమంది డెత్ కు అది వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ అవుతూ ఉన్నది అంటే, ఇలాంటి వైరస్లన్నీ కూడా ప్రపంచంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఇది ఒక పాండమిక్ డిసీజెస్ గా రావడానికి ఈవెన్ మెయిన్ రీజన్ ఏం చెప్తారు ఎన్విరాన్మెంటల్ సైంటిస్టులు అయితే, ఈ మనమంతా కూడా మన యొక్క డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కానీ, మన యొక్క వే ఆఫ్ లివింగ్ కానీ బాగా ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ చేసే విధంగా ఉందన్నమాట. సో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే నేచర్ కు అపోజిషన్ గా మనం జీవిస్తున్నాము. నేచర్ తో మమేకమయ్యి, ప్రకృతితో మమేకమై, ప్రకృతిలో కలిసిపోయి, ప్రకృతికి అనుకూలంగా మన జీవన విధానం ఉన్నట్లయితే మనకి ఇలాంటి ఈ సిచ్యువేషన్ ఈరోజు ఫేస్ చేసే వాళ్ళం కాదేమో అని చెప్పేసి కొందరి సైంటిస్టుల యొక్క అభిప్రాయం అన్నమాట. సో ఈ రిపోర్ట్స్ బట్టి, లేదంటే ఈ యొక్క కొందరు ఎన్విరాన్మెంటల్ సైంటిస్టుల వల్ల కానివ్వండి, వీళ్ళందరి వల్ల మనకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, ఏదో అంటాడు కదా సామెత, తాను చేసుకున్న ఎవరు తవ్వుకున్న గోతిలో వాళ్ళే పడతారు అని చెప్పేసి. ఆ విధంగా మనము మన జీవన విధానంలో భాగంగా మనం ప్రకృతికి బాగా హామ్ చేసే విధంగా మన పద్ధతులు ఉన్నాయి. మన యొక్క వే ఆఫ్ లివింగ్ అన్నటువంటిది, మన జీవన విధానం అన్నటువంటిది ప్రకృతిని కాపాడుకునే విధంగా కాకుండా ప్రకృతికి నష్టం కలిగించే విధంగా మనం ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు వైరస్ ఇంతగా స్ప్రెడ్ కావడానికి అవకాశం మనమే ఇచ్చామేమో అన్నటువంటిది ఒక విధమైనటువంటి ఆలోచన కొంతమందికి వచ్చిందనమాట. కాబట్టి ఇక మీదటైనా కూడా మనము మేల్కొని మనం అలర్ట్ అయిపోయి నేచర్ని ఏమాత్రం డ్యామేజ్ చేయకోకుండా మన యొక్క యాక్టివిటీస్ కి మనం రన్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ముందు చాలా హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ముందు ఇంకా కఠినంగానే ఉంటాయి. మనం ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలన్నీ ఇంకా ఎక్కువగానే ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది అన్నమాట. కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నటువంటిది చాలా చాలా అవసరం. సో ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో సొసైటీకి నా వంతు బాధ్యతగా నేనేం చేస్తున్నాను అని చెప్పి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీగా బిహేవ్ చేసినట్లయితే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ మన యొక్క యాక్టివిటీస్ వల్ల, మన యొక్క పద్ధతుల వల్ల, మన యొక్క వే ఆఫ్ లివింగ్ వల్ల, అంటే మన జీవన విధానం వల్ల కానీ ప్రకృతికి ఏమాత్రం హామ్ కలిగించుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఫ్యూచర్లో మనకు మంచి జరిగేదానికి అవకాశం ఉంది. లేకపోతే ఫ్యూచర్లో ఇంకా కొంత ఎక్కువగానే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయవలసినటువంటి అవసరము ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, కొంతమంది ఎన్ఓసి పొందేటప్పుడు వాళ్ళకు ఆ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకి ఏమైనా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించినటువంటి, అంటే వాళ్ళు చేసే పని ఒకటి, వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఒకటి, వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసినటువంటిది ఇంకొకటి. అంటే వాళ్ళు నేచర్ హామ్ చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నప్పటికీ, ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పటికీ అక్కడ వాళ్ళకి చూపించే దాంట్లో మంచిగానే చూపించి వాళ్ళ యొక్క నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ పొందడం కూడా కొంత ఇండస్ట్రీస్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అలాంటివన్నీ చేయకూడదు. ఓకే, to oversee and maintain standards for air pollution and water pollution, the Pollution Control Board was established. సరే, ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు నుండి ఎందుకు మనం ఇన్వెస్ట్ తీసుకోవాలి, అసలు ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అని చూసినట్లయితే, ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అన్నటువంటిది మన కంట్రీలో లేదా వరల్డ్ ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయడం కోసము, తర్వాత డిఫరెంట్ పొల్యూషన్స్ నుండి మనకు కాపాడుకోవడం కోసం, ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పొల్యూషన్స్ కోసం ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. Okay, it acts as an authority for balancing pollution related issues. It also issue various directives and policies from time to time regarding pollution and its management. Okay, pollution control board అన్నటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందు నుంచి ఇప్పుడు
మీరు గమనించినట్లయితే వెహికల్స్ కూడా పొల్యూషన్ టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలి ఫర్ ఎవరీ ఇయర్, అట్లీస్ట్ ఇయర్లీ వన్స్ అన్నా కూడా, ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ 6 months వన్స్ ఎవరి వెహికల్ నీడ్ టు టెస్ట్ పొల్యూషన్. ఆ టెస్ట్ చేయించుకుని ఆ సర్టిఫికెట్ మన దగ్గర ఉంచుకోవాలన్నమాట. కొన్ని వెహికల్స్ పోతా ఉంటే ఆ యొక్క సైలెన్సర్ నుంచి ఎక్కువ స్మోక్ వస్తూ ఉంటుంది, మీరు గమనించినారు లేదా? 2 వీలర్స్ కావచ్చు, త్రీ వీలర్స్ అంటే ముఖ్యంగా ఆటోలు, కొన్ని రకాల ఆటోలు పోతా ఉంటే విపరీతమైన పొగ వస్తుంది, విపరీతమైన సౌండ్ వస్తుంది. సో అలాంటి వాటిని మనం యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. మనం వాటిని పొల్యూషన్ టెస్ట్ చేయించుకొని ఆ వెహికల్ రన్ అయ్యేటప్పుడు వాటి నుంచి ఎంత ఆ యొక్క గ్యాసెస్ అంతా కూడా రిలీజ్ అవుతున్నాయి, ఏ విధంగా నేచర్ పొల్యూట్ అవుతుంది, అవన్నీ కూడా తెలుసుకొని మనము ఆ బండికి సంబంధించినటువంటి ఎందుకు అలా ప్రాబ్లం ఉందో అని చెప్పేసి వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకు ఉందన్నమాట. చాలా మంది అలా ఏం చెయ్యరు, ఏం టెస్ట్ చేయించుకోరు. ఒకవేళ మనకు ఎక్కడైనా కూడా ఎవరైనా ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు కానీ, ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు కానీ మన వెహికల్ చెక్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఎస్కేప్ అయ్యి వాళ్ళు తప్పించుకునే దానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఎస్కేప్ అవుతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో ప్రతి వ్యక్తి కూడా తన వెహికల్ను ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అది చెకప్ పొల్యూషన్ టెస్ట్ అన్నటువంటి చేయించుకొని ఆ సర్టిఫికేట్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. సో ఏమాత్రం అది ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వెంటనే దానికి సంబంధించినటువంటి రిపేర్ చేయించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అది సౌండ్ మారినా లేదా స్మోక్ ఎక్కువ వచ్చినా కూడా బండి నుంచి. ఆ విధంగా ఇండస్ట్రీస్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు చాలా మటుకు మనకు మోడర్న్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఆ ట్రెడిషనల్ వేలో ప్రొడక్షన్ జరగట్లేదు. మోడర్న్గా మంచి మంచి టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఆ యొక్క ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ అదర్ పొల్యూషన్ కానీ ఆల్మోస్ట్ మేనేజ్ చేసే విధంగా టెక్నాలజీ వచ్చిందనమాట. చాలా హైట్కి పోయి ఆ ఇండస్ట్రీస్లో స్మోక్ రిలీజ్ చేసేటువంటి చిమ్నీస్ కూడా మనకు ఈరోజు అందుబాటులో వచ్చినాయి. మనం ఇంట్లో గమనించినట్లయితే కిచెన్ లో కూడా ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్లలో ఆ చిమ్నీ ఉంటుంది. ఆ కిచెన్ లో వచ్చేటువంటి స్మోక్ బయటికి పోయేదానికి కొన్ని వెంటిలేటర్స్ కానీ, కొన్ని ఎగ్జాస్టర్ ఫ్యాన్స్ కానీ, లేదంటే చిమ్నీస్ కానీ అరేంజ్ చేసుకుంటారు. గమనించారామో మీరు? ఇళ్లలో చాలా మంది ఇళ్లలో ఉంటాయి ఎగ్జాస్టర్ ఫ్యాన్లు ఉంటాయి, వెంటిలేటర్స్. ప్రతి ఇంటికి కూడా వెంటిలేటర్స్ ఎందుకు పడతారు? మంచి వెలుతురు వచ్చడానికి, ఇంట్లో నుంచి ఏమైనా కూడా బ్యాడ్ ఎయిర్ కానీ స్మోక్ కానీ అవంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయేదానికి పెడతారు. సో అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కూడా వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క స్మోక్, బ్యాడ్ స్మోక్ కానీ అవన్నీ కూడా ఏమైనా అదర్ లీక్ అయినటువంటి గ్యాసెస్ కానీ అవి వెంటనే అక్కడ అంటే పీపుల్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో అవి రిలీజ్ చేయడం వల్ల పీపుల్ చాలా బాగుంటుంది. అందుకని చెప్పేసి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ పీపుల్ కానీ ఎలాంటి హార్మ్ లేకోకుండా ఇప్పుడు మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి కొన్ని పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్లలో వాటిని స్మోక్ చాలా హైట్కి తీసుకెళ్లి వాటిని రిలీజ్ చేసే విధంగా అలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి అవంతా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా కొన్ని మనం జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే, కొన్ని చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు కింద మనం పాటించినట్లయితే ఏ పరిశ్రమ నుండి కూడా మనకి ఎలాంటి హామ్ అన్నటువంటిది ఉండదు. మనకి కానీ అంటే ప్రజలకు కానీ ఆ యొక్క వాతావరణానికి కానీ ఎలాంటి హామ్ అన్నటువంటిది ఉండదు. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ getting from pollution control board అని చూసినట్లయితే, సో బై ద గెట్టింగ్ ఆఫ్ no objection certificate from the pollution control board, it helps in ensuring sustainable development. ఓకే, మనం పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు నుంచి ఈ యొక్క నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ పొందడం వల్ల ఏమిటి, మనకు ఉన్నటువంటి లాభం ఏమిటి, ఎందుకు మనం ఆ యొక్క సర్టిఫికెట్ పొందాలి అని చూసినట్లయితే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ కాకుండా మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ మనకు అవసరం వచ్చినటువంటి రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ ఉపయోగించుకొని డ్యామేజ్ చేసి వెళ్ళిపోవడమే కాకుండా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ కూడా ఇక్కడ ఉపయోగపడే విధంగా ప్రజెంట్ దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ పోవాలి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక చెట్టును కట్ చేసినాం అనుకోండి, మన పర్పస్ వుడ్ పర్పస్ కానీ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్, ఇఫ్ యూ కట్ ద ప్లాంట్, సో రీప్లేస్ దట్. ఒక చెట్టును మనం నరికినప్పుడు ఇంకొక మొక్కను మనం నాటేదానికి మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలన్నమాట. మనం చెయ్యాలి, ఖచ్చితంగా ఆ పని చేయాలి. ఇట్స్ అవర్ ప్రైమరీ డ్యూటీ. ఓకే, సో ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ మనకు ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోకూడదు. తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ అక్కడ ఉండే విధంగా, లేదంటే జనరేట్ అయ్యే విధంగా మనం చర్యలు తీసుకోవాలి. ఓకే, ఒక చెట్టును నువ్వు నరికేసినప్పుడు ఇంకొక మొక్కను నాటేదానికి కూడా నువ్వు విల్లింగ్ గా ఉండాలి, ఆ విధంగా చెయ్యాలి. దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ లేదా సుస్థిర అభివృద్ధి అంటే ప్రస్తుత తరం వాళ్ళు తమ యొక్క అవసరాలను తీర్చుకుంటూ భవిష్యత్ తరాల వరకు వనరులు ఇంకా మిగిల్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడమే సుస్థిర అభివృద్ధి అనమాట. సో ప్రజెంట్ జనరేషన్ వాళ్ళు తమ యొక్క అవసరాలను తీర్చుకుంటూ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కూడా కావాల్సినటువంటి వనరులను, రిసోర్సెస్ను అక్కడ మిగిల్చడము, లేదంటే ఇంకా కొంత పెంపొందించడం, అలాంటివి చేయడం అన్నమాట. So getting NOC from Pollution Control Board, it helps in controlling the prevention of natural resources. Natural resources అన్నింటినీ మనము ప్రివెంట్ చేసేదానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. Another advantage is that NOC protects the environment by implementing effective waste management system. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనము ఎంతో ప్రతిరోజు ఇప్పుడైతే మోడర్న్ పీరియడ్ లో అయితే మన అభివృద్ధిలో భాగంగా మన యొక్క ఈ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కానీ, లేదంటే ఇంకే విధమైన ఈ మోడర్న్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం వల్ల కానీ వేస్టేజ్ ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ ప్లాస్టిక్. ఇంతకుముందు ప్రతి చిన్నదానికి ఇట్లా ప్లాస్టిక్ ఉపయోగించే వాళ్ళు కాదనమాట. మనము ఇప్పుడు ₹1 ఏదైనా వస్తువు, ₹1 వస్తువు కొన్నా కూడా దానికి ఒక ప్యాకెట్, ఒక కవర్ వేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ వాటర్ తాగాలని చాలా మంది ప్యాకెట్లలో కొనుక్కొని తాగుతుంటారు. ఈవెన్ 100 ml వాటర్ కూడా ప్యాకెట్ కొని తాగుతుంటారు అనమాట. సో ఆ విధంగా ఎంత వేస్టేజ్, రోజు ప్లాస్టిక్ అంతా కూడా ఆ యొక్క ప్రకృతిలో కలిసిపోతుంది. వాటిని ఎంత పొల్యూట్ చేస్తా ఉంది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్. మనం చూసినట్లయితే పెద్ద ఆలోచన, ఇది పెద్ద మిస్టేక్ అనమాట, మనం చేసేటువంటి వెరీ బిగ్ మిస్టేక్. సో అలాంటివన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవి మనం అబ్జర్వ్ చేసి అవి జరగకోకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసినట్లయితే మనకు నేచర్ బాగా కాపాడుకోగలుగుతాం, ప్రకృతిని మనము కాపాడుకోగలుగుతాం. ఓకే, అంతేకాకుండా this NOC protect the environment by implementing effective waste management, and also it creates awareness among the consumers. This NOC is important to get the other licenses and NOCs. This NOC getting from Pollution Control Board also binds the industry to follow pollution related companies. Okay, even these are the advantages or benefits from the Pollution Control Board. సో ఎన్ఓసి పొందడం వల్ల ఈ లాభాలన్నీ మనకు ఉంటాయన్నమాట. ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ని మనం సాధించవచ్చు, తర్వాత అవేర్నెస్ని మనం క్రియేట్ చేయవచ్చు. సో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటివన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఎన్ఓసి. ఓకే, so this question will come in your examination point of view. You can write easily. NOC లేదా నా అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అన్నటువంటి మీకు ఒకవేళ 4 మార్క్స్ కానీ 8 మార్క్స్ కానీ వస్తే మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకే, విత్ దిస్ క్వశ్చన్ అవర్ థర్డ్ యూనిట్ టర్మ్స్ ఓవర్. ఇంకా మీరు ఎగ్జామ్స్కి బాగా చదువుతూ ఉండండి అమ్మా ఎప్పటిదప్పుడు. Any doubts regarding NOC? You can ask. Yeah, Monica, are you preparing well? Hello. Okay, we can start now. We'll meet tomorrow.